کے نوٹس بھی بنائیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہمارے بچے مستقبل کا اثاثہ ہیں۔ آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی، بچوں کے دل پہ جو کچھ نقش کر دیا جائے وہ پوری زندگی کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ بچوں کی مثال سفید کاغذ کی سی ہے، جو کچھ آپ اس کے اوپر نقش کرتے ہیں وہی ساری زندگی اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ وہ مستقبل میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں۔ آج کے بچوں نے کل بڑا بننا ہے، انہی بچوں کے ہاتھوں میں مستقبل کی باغ ڈور ہوگی۔ آج کے بچے کل کے تاجر بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں اس انداز سے کر دیتے ہیں، مثبت انداز سے تربیت کرتے ہیں، مثبت نتائج اس کے سامنے ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ تمام شعبوں میں ہمارے بچے جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دیں گے تو وہ جس شعبے کے اندر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ مسائل کسی قسم کے پیدا نہیں ہوں گے۔ اسکول میں بچوں کی تربیت کا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں ہے، بلکہ ان میں مثبت تبدیلی لانا مقصود ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسکول کے اندر آنے والا ایک ایک بچہ اچھا مسلمان، اچھا شہری، ایک اچھا انسان ہو، تاکہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق وابستہ کرے تو وہ مسائل پیدا نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے جب بھی کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو وہ بچپن میں سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کی تربیت بچپن کے اندر نہ ہو تو اسی قسم کے مسائل کا سامنا صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پوری قوم اور معاشرے کو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اگر آپ اپنے اسکول کے بچوں کی تربیت کر دیں گے تو اس کا فائدہ سب سے پہلا یہ ہوگا کہ یہی بچے حقیقی نمائندے ہوں گے آپ کے۔ کسی اسکول کی نیک نامی اور شہرت کا ذریعہ وہاں سے تعلیم حاصل کیے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے بچے اپنے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، اپنے اساتذہ کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسی بھی اسکول سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے اگر تعلیمی اور اخلاقی حیثیت سے اچھے ہوں تو اس اسکول کی طرف لوگوں کا میلان ہوتا ہے۔ لوگ اسی وقت ہی اپنے بچے بھیجتے ہیں جب اسکول کی کارکردگی اچھی ہو، اور یہ صرف تعلیمی اعتبار سے نہ ہو، ایجوکیشن کے اعتبار سے نہ ہو، بلکہ ان کی تربیت بھی ہو۔ دیکھیں، ہمارے بچے جب گھر جاتے ہیں تو والدین ان کے رویوں کو، ان کے انداز کو، ان کے نشست و برخاست کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح کے رویے وہ اپنی اولاد میں، بچوں میں محسوس کرتے ہیں، اسی طرح کے اثرات اسکول کے بارے میں وہ اپنے دل و دماغ میں اتار لیتے ہیں۔ اسکول کی نیک نامی کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ بچوں کی اچھی تربیت کر دیں، ان کے اخلاق مثالی ہوں۔ جہاں تعلیم اچھی ہو تو وہاں تربیت بھی ان کی اچھی ہونی ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ والدین ایسے اسکولوں میں اپنے بچے داخل کراتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں جہاں تربیت کا اچھا انتظام ہو۔
معاشرتی فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ جن سکولوں میں تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت دی جائے تو ایسے بچے معاشرے میں نمایاں مقام حاصل کرتے ہیں۔ ایک اچھی تربیت کا سب سے پہلا نتیجہ تو آپ کو والدین سے ملتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ایسے سکول کا نام روشن ہوتا ہے۔ اور دوسرا، معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے بچے ہمیشہ بلند مقام حاصل کرتے ہیں جن کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، اور ایسے بچے اپنے والدین، اساتذہ اور تعلیمی ادارے کی نیک نامی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے بچے جس شعبے کے اندر بھی جاتے ہیں تو لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے بچے کو انجینئر بناتے ہیں لیکن آپ کے بچے کی اخلاقی تربیت اچھی ہو چکی ہے تو وہ جس شعبے کے اندر بھی جائے گا تو لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر ضرور کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا بچہ بعد میں ٹیچر بنتا ہے لیکن آپ نے اس کی تربیت اچھی کر دی تو پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو متاثر کرے گا۔ پھر یہی بچہ اگر تربیت یافتہ ہے، بعد میں معاشرے کے ایک فرد کو نہیں بلکہ سارے معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو لوگ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بچپن کے اندر اس کی تربیت کر دی ہوتی ہے۔ اچھے انجینئر بھی ہیں، اچھے انسان بھی ہیں، یعنی اگر آپ کا بچہ اچھی تربیت حاصل کر چکا ہے، اس کے بعد وہ انجینئر بنا ہے، اب وہ انجینئر تو ہے ہی ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، لیکن اچھی تربیت کی وجہ سے وہ اچھا انسان بھی ہے۔ تعمیراتی منصوبوں میں عوام کے مفاد کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے، بلکہ انہی کی ایک وہ جو دوسری مسجد ہے وہ ان کے بھائی بتا رہے تھے کہ انجینئر جو کام کر رہے تھے تو ان کے بھائی نے انجینئر کو کہا کہ یار اگر تھوڑا سا اس کو موڑ دو تو ہماری جگہ محفوظ ہو جائے گی، مسجد کی جگہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ انجینئر ایسا ہے جس کی بچپن میں کسی نہ کسی انداز سے تربیت ہو چکی ہوگی تو واقعی بات مان جائے گا، اس کو احساس ہوگا۔ تو انہوں نے ان کو سمجھایا مثبت انداز سے، آسن انداز سے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے سمجھانے کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی سائڈ بدل لی اور ہماری جگہ محفوظ ہو گئی۔ ابھی دیکھیں یہ انجینئر ہے، اسی طرح ہمارے جتنی بھی شعبہ ہے زندگی ہے، اگر اس کے اندر لوگ بیٹھنے والے اچھی تربیت حاصل کر چکے ہوتے تو آج ہمارے لیے درد سر نہ بنتے۔ درد سر لوگ اسی وقت بنتے ہیں جب ہم بچپن کے اندر ان کی توجہ کے اوپر فوکس نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ تجارت کرتا ہے یا معاشرے کے اندر جو بھی آپ کو تجارت کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، اگر ان کی اچھی تربیت ہوتی تو ہمارے ساتھ کبھی دھوکہ ہوتا؟ آپ موبائل شاپ پر چلے جائیں، کسی بھی دکان پر چلے جائیں تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اگر بندہ ایکٹیو نہ ہو تو اس کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے، اور ایسے حیران قسم کے دھوکے ہوتے ہیں کہ بندہ خود پریشان ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں نے یہ آئیڈیا سوچا کیسے، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن کے اندر ان کی تربیت نہیں کی۔ اگر ان تاجروں کی تربیت ہو چکی ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا کہ آج ہم ان کی وجہ سے پریشان ہوتے۔ آپ کے سکول میں جو بچے آتے ہیں تو ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی فیوچر کا تاجر ہو اور یہی آپ کے لیے راحت کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے یہی مستقبل میں آپ کے سامنے انجینئر کی حیثیت سے آئے، ہو سکتا ہے یہی آدمی آپ کے سامنے صنعت کار کی حیثیت سے آئے۔ جس شعبے سے بھی یہ آدمی اپنا تعلق قائم کرے گا تو آپ کو ضرور یاد رکھے گا، صرف آپ کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو انشاءاللہ نفع پہنچائے گا۔ قرآن کریم کی صحیح تلاوت تجوید کے ساتھ اور اخلاقی تربیت، یہ دو بنیادی مقاصد ہیں اس پروگرام کو نافذ کرنے کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن
पढ़ता है और दूसरों को सिखाता है। अगर आपकी स्कूल की तालीम में जहाँ दूसरे पीरियड चल रहे होते हैं वहाँ एक पीरियड कुरान करीम का आ जाए तो आपको देखें इसकी बरकत का कितना जोर होगा। एक तो आपके इदारे के अंदर दो चीज़ें मुस्तकिल चल रही हैं, दीन भी चल रही है, दुनिया भी चल रही है, और साथ ये कि इससे लोग बहुत ज़्यादा मुतवज्जे भी होते हैं। वो लोग जो अपने बच्चे को दीन भी पढ़ाना चाहते हैं, दुनिया भी पढ़ाना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों को ऐसे इदारे कम मिलते हैं जहाँ दोनों चीज़ें हों। अगर कुरान करीम की तालीम भी आप साथ देते हैं तो जहाँ बच्चे का फ़ायदा होता है वहाँ स्कूल का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, स्कूल का माहौल अच्छा बनता है। अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ने से बच्चों के ज़हन खुल जाते हैं, और ये वाकई तजर्बा है। जो बच्चे स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान करीम भी पढ़ते हैं तो वो आम तौर पे ज़हीन होते हैं। वो कुरान करीम की बरकत कुछ इस तरह की होती हैं कि वो दूसरे सबक भी अच्छे तरीके से याद कर सकते होते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में उनके पास सलाहियत बनने के इम्कानात रोशन होते हैं, इम्कानात बढ़ जाते हैं कि कुरान करीम की बरकत हैं, उनकी वजह से ऐसी सलाहियतें पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं और बन भी सकते हैं बाद में। और ये भी हकीकत है, अगर आप कुरान करीम की तालीम को अहमियत देते हैं तो कैसे हो सकता है कि आपका बच्चा ज़य हो जाए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम कुरान करीम की तालीम को अहमियत दें और हमारा बच्चा ज़य हो जाए। आम तौर पे बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी अगर हमने कुरान करीम की तालीम दी बच्चे को, इनको दीन पढ़ाया तो उनका मुस्तक़बिल ही ख़राब हो जाएगा, जबकि ऐसी बात बिल्कुल गलत है। अगर आपका बच्चा स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान करीम की तालीम भी हासिल कर रहा है तो इंशाअल्लाह वो दोनों चीज़ों में तरक्की करेगा और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारेगा। इसका पहला फ़ायदा क्या है? कुरान करीम की तालीम देते हैं, अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होगी, बच्चे से तजवीज़ के साथ बचपन से कुरान करीम पढ़ना सीख जाएंगे। देखिए, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, अगर वो बचपन के अंदर से ही कुरान करीम नहीं पढ़ते तो बड़ी उम्र के अंदर कुरान करीम ठीक कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो अल्फाज उनको याद हो जाते हैं, जो गलतियाँ याद हो जाती हैं, बस वो सारी ज़िंदगी चलती रहती हैं। स्कूल की तालीम में मज़ीद बेहतरी भी आएगी, बच्चों का हाफ़ज़ा और याददाश्त मजबूत होगी, कमज़ोर बच्चों की इस्तेदाद बढ़ेगी, बच्चों की तरबियत में मददगार साबित होगी कुरान करीम की तालीम। जो बच्चे कुरान करीम पढ़ेंगे वो दूसरे मज़ामीन में भी तरक्की करेंगे। अब दूसरी अहम बात ये कि हमारा तरीक़े तालीम क्या होना चाहिए, ये असल मज़ामीन जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। टीचिंग मेथड ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़े तालीम क्या था, आप इसको फॉलो करेंगे तो जिस शोबे के अंदर भी आप जाकर टीचिंग करेंगे तो आप बेहतरीन उस्ताद होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़े तालीम क्या था? याद रखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर शोबे में हमारे लिए एक नमूना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंदाज से तालीम दी वो फितरी तरीक़े तालीम है, उसको फॉलो करने से इंसान बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का टीचर बन सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे तालीम देते थे? दस पॉइंट आपके सामने अर्ज करने हैं। सबसे पहला आपका तरीका यह था एजुकेशन विद एक्शन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अमल के ज़रिए तालीम देते थे। देखो, टीचर के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीक़ा तालीम बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर टीचर एक मिसाली इंसान हो, बाकिरदार इंसान हो, तो बच्चे टीचर को देखते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी बदलते रहते हैं।
नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आप अलैहिस्सलाम तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं। हमारे यहाँ गलती ये होती है, हम बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर बनकर समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रोल मॉडल बनना हर किसी के शायद बस का काम नहीं है। हमारे जो जहन में बैठा हुआ है, आपने देखा होगा हमारी घरेलू जिंदगी हो या हमारी स्कूल की जिंदगी हो, जब बच्चा गलती करता है तो हम सामने बिठाते हैं, उनको लेक्चर देते हैं और इतनी बातें बताएंगे कि शायद वो बच्चों के सरों के ऊपर से गुजर रही होती हैं। एक हकीकत है, बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी हर बात को कबूल नहीं करते। किसी बात को कबूल करने के लिए मेंटल लेवल का उतना होना ज़रूरी है। बच्चा है, बहुत सी बातें तो आपकी समझता ही नहीं है, उसका मेंटल लेवल इतना ग्रो कर ही नहीं चुका कि आपकी बातों को समझे। लेकिन जदीद रिसर्च पर आ चुकी है, जो आप करते हैं बच्चा उसको अपने लाशऊर में उतार लेता है। मिसाल के तौर पे, आप कैसे खा रहे हैं, बच्चा भी आपको देख रहा है। आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपके रवैये को बच्चा देख रहा है। आप अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं, बच्चा आपके रवैये को देख रहा है। अभी ये चीजें लाशऊर में गैर शऊरी तौर पे ट्रांसफर हो रही हैं। अब वक्त आएगा जब उसका मेंटल लेवल भी ग्रो कर चुका होगा, ये लाशऊर के अंदर महफूज चीजें उसकी जिंदगी के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। एक हमारे दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा कि यार आपको गुस्सा नहीं आता तो इसकी वजह क्या है? हालांकि बहुत से मसाइल भी आपको पेश आते रहते हैं साथियों की तरफ से, तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही, वो हम सब के लिए एक इबरत की हैसियत से पेश की जाती है। वो कहते हैं कि मेरे जो दादा अबू थे, देहाती जिंदगी थी, लोगों के साथ बड़े पंगे हुए। आपको पता है देहाती जिंदगी में लड़ाई झगड़े ज्यादा ही होते हैं। कहते मैंने दादा अबू को हमेशा देखा कि वो सब्र और तहम्मुल ही से इनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, लड़ाई झगड़ों को। कई दफा ऐसा हुआ वो हक पर थे लेकिन उन्होंने माफ कर दिया। कई दफा ऐसा हुआ कि बहुत इंतकामी कैफियत बंदे के अंदर पैदा हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद बंदा उन्होंने ऐसे मौके पर लोगों को माफ कर दिया। कहते जब हमने मुस्तकिल उनको देखा कि उनकी जिंदगी का उसूल ही माफ करना था, उनको भी गुस्सा आता होगा लेकिन उन्होंने कभी इसका इजहार नहीं किया। कहते मैंने एक दफा बचपन ही में इरादा कर लिया कि जब मैं बड़ा बनूंगा अगर मेरे साथ भी इस किस्म के मसाइल हुए तो मैं भी लोगों को माफ करूंगा, उसी का इजहार भी नहीं करूंगा। कहते उसी का नतीजा है आज अगर मुझे गुस्सा आता भी है ना तो मुझे दादा अबू की वही कैफियत सामने आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से मैं गुस्से को पी जाता हूँ। अभी आप बताएं, बच्चे ने जो गुस्से को पीना सीखा तो ये कहने से हुआ या देखने से हुआ? देखने से हुआ ना। इससे मालूम हुआ अमल के जरिए तालीम देने की बहुत बड़ी अहमियत है। आप हजरात नियत करें, आप रोल मॉडल बनकर बच्चों को दिखाएं। देखिए अगर हम बच्चों को ये कहते हैं कि जी वक्त पर आया करो, टीचर खुद वक्त पर नहीं आते, तो क्या बच्चों के अंदर ये आपकी तालीमात चली जाएंगी? उनके दिल दिमाग में इसको कबूल कर लेंगे? कभी भी नहीं। हम बच्चों को कहते हैं जी सच बोला करो, लेकिन बच्चे पकड़ लेते हैं कि टीचर तो खुद ही झूठ बोलते हैं। अच्छा, हम ये समझते हैं कि शायद बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे तो इतने छोटे हैं, लेकिन बाज बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो आपके इन चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं। हाँ, इतना होता है कि बच्चे डर रहे होते हैं कि यार ऐसा ना हो कि मार पिट जाए, इसकी वजह से वो इजहार नहीं करते। अगर आप खुली इजाज़त दें और बच्चों को पता हो कि जी हम जो कुछ भी कहेंगे हमें टीचर कुछ नहीं कहेंगे, फिर देखें वो आपको क्या कहते हैं। जब भी कोई इस किस्म के मसाइल होंगे वो फिर पूरी कह देंगे कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जुर्रतमंद होते हैं। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम का पहला तरीका ये है कि आप अमल के जरिए तालीम देते थे। अगर आप कामयाब टीचर बनना चाहते हैं तो उसका पहला तरीका ये है आप रोल मॉडल बनकर बच्चों को दिखाएं। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि रोल मॉडल बनकर अपने आप को दिखाएं। नबी अलैहिस्सलाम इतना कहते थे सहाबा को, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली,
साहबा जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो इसी तरह तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। दूसरा तरीका आप अलैहिस्सलाम का ये था कि आप अलैहिस्सलाम मिसाल से बात समझाते थे। देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या कोई भी आप मजमून समझाते हैं बच्चे को, अगर उसको मिसाल से समझाते हैं ना तो बच्चे के लिए समझना आसान हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम का तरीका ये था कि आप अलैहिस्सलाम जब भी कोई बात अहम समझाना चाहते तो सबसे पहले उसकी मिसाल देते। मिसाल के तौर पे आप अलैहिस्सलाम ने बुरी और अच्छी सोबत को समझाना चाहा कि आप किसी बुरे दोस्त को दोस्त बना लेते हैं तो उसके नेगेटिव क्या असरात निकलते हैं, आप अलैहिस्सलाम ये समझाना चाहते थे। और इसी तरह अगर आप नेक आदमी के साथ दोस्ती लगाते हैं, आपका दोस्त अच्छा है, नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है, उसके असरात आपकी ज़िंदगी पर क्या पड़ सकते हैं। एक ये है कि सिर्फ बता देना कि जी बुरे आदमी के साथ बैठोगे तो बुरे हो जाओगे, अच्छे आदमी के साथ बैठोगे तो अच्छे हो जाओगे। नबी अलैहिस्सलाम ने यह तरीका अख्तियार नहीं फरमाया, आपने एक मिसाल दी। क्या लिखा है जरा देखें, क्या लिखा है, पढ़ें। नेक आदमी के साथ बैठने वाले की मिसाल मुश्क वाले के साथ बैठने वाले की तरह है। अगर मुश्क ना भी मिले तो खुशबू आ ही जाएगी। आप खुशबू की दुकान, परफ्यूम की दुकान पे चले जाएंगे तो खुशबू आ रही होती कि नहीं आ रही होती। इसी तरह जब आप नेक आदमी के साथ बैठते हैं तो उसकी नेकी के असरात गैर शऊरी तौर पे आपकी तबीयत में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। आपको उसका एहसास नहीं होता, लेकिन अचानक आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, इसलिए कि आप उसकी सोबत में बैठ रहे हैं, उसके अंदर के असरात आपके ऊपर पड़ रहे हैं। इसी तरह बुरे आदमी की मिसाल आपने समझाई कि उसकी मिसाल भट्ठी के पास बैठने वाले की तरह है। अगर आप आग की भट्ठी के पास बैठें, बेशक आपको आग जलाएगी नहीं लेकिन गर्मी तो महसूस होगी ना। इसी तरह बुरे आदमी का हाल है, जब आप उसके पास बैठते हैं, उसके साथ बैठते हैं तो उसकी बुराई के असरात आपकी तबीयत के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं और इंसान गैर शऊरी तौर पर बुरा हो जाता है। तो आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाएं, कोशिश करें उसको आसान से आसान करने की कोशिश करें। उसका एक तरीका ये कि आप उसको मिसाल से समझाएं। एक तरीका नबी अलैहिस्सलाम का ये था, आप मैप के जरिए समझाते थे, आप नक्शा बनाते, नक्शा बना के आप मुश्किल से मुश्किल बात को आसान तरीके से समझा देते। मिसाल के तौर पे नबी अलैहिस्सलाम ने ये समझाना चाहा कि राह रास्त क्या होता है और इंसान गुमराह कैसे होता है। आप अलैहिस्सलाम ने एक नक्शा बनाया, देखें आपने एक सीधी लकीर खींची और दाएं बाएं ये लकीरें खींची। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो ये जो सीधी लकीर आपको नजर आ रही है ना, ये है अल्लाह का रास्ता। अगर तुम सीधे रास्ते पर कायम रहना चाहते हो तो उसका तरीका यही है कि तुम कुरान और सुन्नत को फॉलो करो। अगर दाएं बाएं हो जाओगे तो शैतान के रास्ते तुम गुमराह हो जाओगे। अभी देखिए, एक है सिर्फ बात कर देना, उसका असर और पड़ता है। एक ये कि नक्शे के जरिए समझा देना, ऐसी बात दिलो दिमाग के अंदर नक्श हो जाती है। आप भी कोशिश करें अपने अंदाज से, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक बच्चे को मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश करें। अच्छा, सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि घरों के अंदर भी यही एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। इससे बच्चे दिलचस्पी भी लेते हैं और उनको ये बातें महफूज भी हो जाती हैं। एक तरीका अलैहिस्सलाम का ये था कि आप हाथ के इशारे से वज़ाहत फरमाया करते थे। आप पता है जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इसके बड़े असरात होते हैं। एक ये होता है पता यूं करके खड़ा हो जाए और बात करने लग जाए तो इसके असरात कुछ और होंगे। एक ये है कि बात के साथ आप बॉडी लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके असरात कुछ और होते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ये कोशिश फरमाया करते थे जब इस तरह की कोई बात होती तो आप हाथ के इशारे से समझाया करते। मिसाल के तौर पे आपने इत्तिफाक की अहमियत को समझाया कि इत्तिफाक की बरकत क्या है। आप घरेलू ज़िंदगी में इत्तिफाक के साथ रहते हैं, उसके असरात भी पड़ते हैं। पूरे मुसलमान अगर इज्तिमाइयत के साथ रहते हैं उसके असरात पड़ते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस बात को समझाया हाथ के इशारे से। आपने फरमाया देखो जिस तरह इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, इसी तरह एक मुसलमान दूसरे को मजबूत करता है। फिर आपने यूं किया, आप करें इस तरह,
ابھی دیکھیں آپ نے یوں کر لیا، یہ مضبوط ہو گئے نا ہاتھ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتفاق سمجھایا، یہ دیکھو یہ ہاتھ کی انگل الگ ہے نا، آپ ان کو ملا لو، دیکھو جس طرح یہ مضبوط ہو گئی، اسی طرح مسلمان جب اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کافروں کی نظر میں مضبوط ہوتے ہیں، کافروں کے اوپر بڑا روب پڑتا ہے۔ یہی حال سکول کا ہے، گھریلو زندگی کا ہے، میاں بیوی کی زندگی کا ہے، جہاں اتفاق ہوگا اس کی برکات کا ظہور ضرور ہوگا۔ تو آپ بھی کوشش کریں ہاتھ کے اشارے سے بھی مختلف باتوں کو سمجھانا اور مختلف اشاروں سے بچوں کے اندر تعلیمات کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مثال نبی علیہ السلام نے سمجھائی، جی دیکھو اگر یتیم بچے کی آپ کفالت کرتے ہو تو اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جنت میں یہ آدمی میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ نے اس طرح اشارہ دیا، ابھی دیکھیں یہ بات کتنی واضح ہو جاتی ہے۔ ایک یہ اتنا کہہ دینا کہ جی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، بات سمجھ نہیں آتی نا، اتنی سمجھ نہیں آتی جتنا اس اشارے سے سمجھ آتی ہے۔ 2 انگلیوں میں کتنا فاصلہ ہے، یہی فاصلہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کپڑوں سے ملنے والے آدمی کا ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی بات سمجھانی چاہیے، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ تھا، آپ چیز دکھا کر سمجھاتے تھے۔ اچھا ٹیچنگ کے اندر ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو دکھا کر سمجھائیں؟ کس نے یہ طریقہ آج تک اپلائی کیا ہے؟ بچوں کے، اپنے بچوں میں، دوستوں میں کسی نے طریقہ اپلائی کیا ہے کبھی؟ کیسے کرتے ہیں؟ ہر چیز کی ایک پریکٹیکل مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوسرا کار ہے۔ صحیح ہے، نبی علیہ السلام سے متاثر ہو کے ان کی زندگی سے ان کی سیرت سے اس طرح کرتے ہیں۔ اس طرح کرتے ماشاءاللہ، ہم سب کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے یہ سمجھانا چاہا کہ ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ ابھی نبی علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم لائے اور بائیں ہاتھ میں سونا لائے اور فرمایا دیکھو یہ سونا ہے، یہ ریشم ہے، یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ ابھی کتنا کہہ دینا کافی تھا نا، یہ ریشم بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں، یہ ریشم حرام ہے مردوں کے لیے، سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ اب اس سے بھی بات سمجھ آتی ہے، لیکن دکھانے سے جو سمجھ آتی ہے وہ صرف کہنے سے سمجھ نہیں آ سکتی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا دکھا کر سمجھانے کی بڑی اہمیت ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ طلباء سے سوال کرنا، جب آپ بچوں سے کوشچن کرتے ہیں نا، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بچے ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ سوال کے بعد جب جواب بندہ ایک دفعہ دے لیتا ہے نا تو اگلی دفعہ جذبات بیدار ہو جاتے ہیں، تو یار ٹیچر نے اگر سوال کیا تو میں جواب دوں گا، دوسرا یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ یار میں جواب دوں گا۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا، آپ علیہ السلام کبھی کوشش فرماتے، اہتمام فرماتے کہ صحابہ موجود ہیں، صحابہ کو فرماتے تم اس بات کا فیصلہ کرو۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ 2 آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کا فیصلہ آپ کرو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ موجود ہوں اور میں آپ کے سامنے فیصلہ کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا ہے آپ فیصلہ کریں۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں فیصلہ کیا تو نبی علیہ السلام نے دو لفظ ارشاد فرمائے، اصبتا و احسنتا، فیصلہ کیا آپ نے، بہت زبردست فیصلہ کیا اور ٹھیک فیصلہ کیا۔ ابھی دیکھیں ایک تو بچے سے سوال ہو گیا، سامنے والے سے سوال ہو گیا، اور دوسرا جب آپ نے ان کا جواب پانے کے بعد ان کو اپریشیٹ کر دیا تو ابھی آپ نہیں سوچ سکتے اس آدمی کے اندر کتنی زیادہ جذبات بیدار ہو جاتے ہیں۔ آپ ٹیچنگ کرتے ہوئے بچوں سے اس طرح کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ خود محسوس کریں گے یار آپ کی کلاس کے اندر غیر شعوری طور پر ایک انقلاب آ رہا ہے، بچوں کے جذبات کے اندر انقلاب آ رہا ہے، ان کی صلاحیتوں کے اندر انقلاب آ رہا ہے۔ گھر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں
تو گھر میں بھی اس طرح کبھی کر سکتے ہیں. بچوں سے کوئی سوال کر دیا, جب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کتاب لیں اور بچوں کو پڑھ کے سنانا شروع کر دیں. ایک یہ ہے کہ بچوں سے سوال کریں, اب بچے متوجہ ہو کر بیٹھے ہیں, بچوں کو سوال کا جواب نہیں آ رہا, آپ خود جواب دے دیں. ایک تو یہ ہے کہ بچے متوجہ ہو کر سنیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہی چیز جو آپ اس وقت بتائیں گے بچوں کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی. ایک طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپریشیٹ کرتے تھے. ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے یا کنجوسی ہے کہ ہم بچوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اگر آپ بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو یقین کریں اس کے بہت بڑے مثبت اثرات سامنے آ سکتے ہیں. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. زمانہ طالب علمی کی بات ہے کہ ہم جب آخری کلاس میں پڑھ رہے تھے, اس وقت ہمیں ایک استاد محترم نے فرمایا, بیٹا جس طرح آپ طاقتور ہو نا, اس طرح کا ایک اور لڑکا تلاش کرو اور فلاں کام کر کے آؤ. وہ کام تھوڑا سا مشکل تھا, بھاری کام تھا. تو یقین کریں اس ایک جملے نے میرے اندر ایسا کرنٹ بھر دیا نا, مجھے محسوس ہوا جو آج تک نہیں بھول رہا. ایسے محسوس ہوا کہ یار میں تو بہت بڑا پہلوان اور بہت بڑا طاقتور ہوں, حالانکہ میری سمجھ اسی طرح ہی تھی, کمزور کی سمجھ. ابھی مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم کسی کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں کسی بھی انداز سے, تو بچوں میں کیا انقلاب آتا ہے, ان کی سوچ میں کتنی تبدیلی آتی ہے, ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق مبارک یہی تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اپریشیٹ ضرور کیا کرتے تھے. ایک صحابی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا سوال, بتاؤ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کریمہ کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. اللہ کے رسول مجھے تو پتہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, بتاؤ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کریمہ کون سی ہے؟